Chapter 10, Exception Handling in Java. Usually, we believe that a compiled program is error-free and will always execute successfully. But in a few cases, the program can terminate while it is executing. For example, if we have written a program that connects to a particular website and download the web pages, under normal condition, the program will execute it as expected. But suppose if the program is executed in a computer where there is no internet connection, then the program will produce unexpected output. As the internet connection is not there, how can they go to the website and download the pages, right? Now, there can be a similar situation. They have given another example. See, when we are dealing with file, for instance, the program tries to modify a read-only file or it tries to open a file that does not exist in the file system. Such cases are known as the exception in Java. The exception result is an abnormal execution and it may lead to an abnormal termination of the program. An exception is an indication of a problem that occurs during a program's execution. It usually signals an error. Although exceptions occur infrequently, we must be careful to handle such cases while writing the code. Exception handling allows a program to continue executing as if no problem had been encountered, or it may notify the user of the problem before terminating in an uncontrolled manner. In this chapter, we will learn technique to handle exception in our programs, few standard exception available in Java, a technique to guarantee that a particular block of code will always be executed, even if exceptions are present in our program or not. Finally, we will look at the technique to define and use our own type of exception. Now, type of exception, there are two kinds of exception. Errors can be broadly classified into two categories, namely compile time error and run time error. અત્યાર સુધી તમને પ્રોગ્રામ શીખવાડ્યો છે. પહેલામાં પહેલો એ પ્રોગ્રામને કમ્પાઇલ કરવા પડે. જ્યારે તમે કમ્પાઇલ કરો ને ત્યારે ઘણીવાર એરર આવી જાય. જનરલી ઇટ ઇઝ અ પ્રોગ્રામ જેણે બનાવ્યો ને એની એરર કહેવાય. When you compile the program, computer is checking whether you have properly use the syntax of Java or not. તમે Java syntax ને બરાબર use કરી છે કે નહીં. Java syntax, that means, for an example, system capital system.out.println. તો system must be a capital. સેમિકોલોન હોવું જોઈએ. બ્રેકેટ સ્ટાર્ટ કરો તો બ્રેકેટ ક્લોઝ કરવો પડે. ડબલ કોટ સ્ટાર્ટ કર્યું, ડબલ કોટ ક્લોઝ કરવું પડે. સપોઝ ઉપર લેન્થ નો વેરિયેબલ બનાવ્યો, એનો સ્પેલિંગ રાખ્યો છે LENGTH, બટ વેન યુ કોલ ધેટ વેરિયેબલ ઇન પ્રોગ્રામ, તમે આવો કોઈ સ્પેલિંગ મિસ્ટેક કરો છો, LENGHT લખી દો છો, then it is a symbol error, symbol not found error, right? So these all are the compilation time error. સપોઝ તમારો પ્રોગ્રામમાં એરર નથી કમ્પાઇલેશન ટાઈમ, તો એક્ઝિટ કોડ 0 આવી જશે. ધેટ મીન્સ તમારો પ્રોગ્રામ સક્સેસફુલી કમ્પાઇલ થઈ ગયો, બાઇટ કોડ બની ગયો, એટલે આપણે ખુશ થઈ જઈએ, હા આપણો પ્રોગ્રામ ખરો છે. બટ તમે જ્યારે પ્રોગ્રામ રન કરો ત્યારે મે બી લોજિકલ એરર હોઈ શકે તમારા પ્રોગ્રામમાં, કે તમારો પ્રોગ્રામ એબનોર્મલી ટર્મિનેટ થઈ જાય જ્યારે એને ગો આપીને રન કરો ત્યારે. તો એને એ બધી રન ટાઈમ એરર્સ કહેવાય. First, પહેલી જોઈએ compile time errors. We have already learned in previous chapter how to compile our Java program. A compiler is used to convert source code into object code, that is bytecode. If there is a syntax error in the program, we will get a compilation error and will not be able to create the .class file.
examples of some common syntax error are missing semicolon. Generally error अभी करता ही આપણે. Then use of undeclared variable, then wrong spelling of identifier or keyword, and mismatch of bracket, like that. See, here they have given one example. એક ક્લાસ છે એરર ડેમો પબ્લિક સ્ટેટિક વોઇડ મેન એમાં એક જ લાઈન સ્ટેટમેન્ટ છે બહુ નાનો પ્રોગ્રામ છે. When you compile this program, it is a compiler error generated. Why? Because here you have forgotten to put semicolon. System.out.println hello world આ બ્રેકેટ પતે ત્યાં પછી સેમિકોલોન આવે. એ લોકોએ ત્યાં એક કોમેન્ટ બી લખી નો સેમિકોલોન, જાણી જોઈને એ લોકોએ સેમિકોલોન મૂક્યું છે, નથી મૂક્યું. When you compile this program, see આવી error આવી જશે. 8 indicates the line number. 8 નંબરની લાઈનમાં જાવાને સેમિકોલોન એક્સપેક્ટેડ કે છે. One error, exit code 1 is appear. See, the above code when compiled will generate a compile time error. This happens because we have missed writing the semicolon in line number 8. The Java compiler, when showing the output, suggests the type or error along with the line number where the error has occurred. Compilation time errors are usually the mistake of programmer, and it won't allow the program to compile unless they are solved. You have to solve the error, otherwise તમારી class file ના બને. Note, in the field of computer science, exit code, or you can say exit status, indicate that whether the command or a program executed successfully or not. Code 0 indicate that the command executed successfully, whereas code 1 indicate that some problem occurred while executing the command. In figure number 10.2, the last line indicate exit code 1. It means that the compilation of program error was there, not successfully compiled. ચલો એવો એક પ્રોગ્રામ આપણે જોઈ લઈએ. એક કોઈ ફાઇલ ઓપન કરું. ચેપ્ટર 7. See, here is one program that calculate the average of given number. Suppose I have unchecked this semicolon. I have removed the semicolon. Right now I am going to compile this program. It will lead to a compilation error. See, in line number 7. See, here there is no line number. You can enable by click on view menu and line number. See, in line number 7 there is a semicolon expected. So this is the compilation error. Suppose here we have declared 3 variable n1, n2, n3. Suppose when I use n2 variable, I have n22. આવું કંઈક મેં કરી દીધું. Again I am going to compile this program. Again error is there. See, cannot find symbol, because here you have declared variable n2, and when you use that variable you are using a wrong spelling n22, so there is a mistake, right? For system, this s should be a capital. Suppose તમે એને small કરો તો પણ error આવી જશે. તો these all errors are a syntax error. Clear the output. Okay, now second one is the runtime error. See, if there are no syntax errors in the source code, then the program will compile successfully and we will get a .class file.
However, this does not guarantee that the program will execute as per our expectation. Let us look at the another example shown in figure 10.3, which will compile but will terminate abnormally. Runtime error there. Okay. See, this is a one program. Only one class is there. So our file name should be a class name. So our file name runtime error demo.java. Now I am going to compile this program. Tools, compile, shortcut key is Control F7. See, compile successfully. Why? Because here exit code 0 is there. That means આપણા પ્રોગ્રામમાં કોઈ syntax wise error નથી. આપણો પ્રોગ્રામ successfully compile થયો. But when I execute this bytecode using Go F5, it will leads to a error even though compile successfully. See, હવે સમજે કેમ error આવી એ સમજીએ. ચલો, public static void main method થી execution start થયું. See, this line indicate that we have declared one array. Why it is called as array, not scalar variable? Because square brackets are there. That means we have declared one dimension array. The name of array is citylist. String છે એટલે bunch of characters store કરવા માટેનો array છે. 4 values are there: Ahmedabad, Baroda, Rajkot and Surat. So જ્યારે આ લાઈન એક્ઝિક્યુટ થશે તો કમ્પ્યુટર શું કરશે? તો કમ્પ્યુટર એક જગ્યા રોકશે. એ જગ્યાનું કોઈ એડ્રેસ હશે. એઝ્યુમ ધેટ એ એડ્રેસ 0xAA છે. એ કયા નામના વેરિયેબલમાં સ્ટોર થયું? તો citylist નામના વેરિયેબલમાં સ્ટોર થયું. Why? Because our array name is citylist. So you can access એમાં પહેલી વેલ્યુ અમદાવાદ, બીજી વેલ્યુ બરોડા. Because આ array ને આપણે વેલ્યુ આપીને ઇનિશિયલાઇઝ કર્યો. જો પહેલી વેલ્યુ અમદાવાદ, બરોડા, ત્રીજી રાજકોટ, ચોથી સુરત. So first box Ahmedabad, Baroda, Rajkot and Surat. If you want to access this value Ahmedabad, તો કેવી રીતના access થશે? તો citylist, that is name of array, square bracket માં first index number. Index number always start with 0. If you want to access Baroda, then citylist square bracket 1. If you want to access Rajkot, then citylist square bracket 2. If you want to access Surat, then citylist square bracket 3. 0 to 3, that is 4 elements, right? So this is all. અહીં સુધી કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી આપણા પ્રોગ્રામમાં. ફરી આવ્યું system.out.println એટલે કશું ડિસ્પ્લે કર. શું ડિસ્પ્લે કર? સ્ટેટમેન્ટ ટુ બી એક્ઝિક્યુટેડ બિફોર ડિસ્પ્લેઇંગ ધ ફિફ્થ એલિમેન્ટ. એઝ ઇટ ઇઝ તમારે જો આ સ્ટેટમેન્ટ એક્ઝિક્યુટ થયું અહીં સુધી કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. જો પ્રોગ્રામમાં સ્ટેટમેન્ટ ટુ બી એક્ઝિક્યુટેડ બિફોર ડિસ્પ્લેઇંગ ધ ફિફ્થ એલિમેન્ટ, રાઈટ? એ એક્ઝિક્યુટ થયું. Now again next statement execute કરવા જઈ રહ્યું. system.out.println શું પ્રિન્ટ કર? citylist square bracket માં 5. That means this is citylist square bracket 0 1 2 3 4. આ ખાનાની વેલ્યુ પ્રિન્ટ કર જે છે જ નહીં, રાઈટ? તો અહીંયા તમારું એક્સેપ્શન જનરેટ થયું. આ લાઈન થી એરર આવી કે તમે એરેના એવા એલિમેન્ટને ફેચ કરવા જાઓ છો જે છે જ નહીં, અવેલેબલ જ નથી. તો અહીંથી એક્સેપ્શન જનરેટ થયું. એક્સેપ્શન જનરેટ થાય એટલે એરર ઓબ્જેક્ટ થ્રો થયો. અહીંથી તમારો પ્રોગ્રામ એબનોર્મલી ટર્મિનેટ થઈ ગયો. એનો મતલબ આ લાઈનથી નીચેના જેટલા બી સ્ટેટમેન્ટ હશે, અહીં તો આપણા કેસમાં એક જ સ્ટેટમેન્ટ છે, પણ અહીંથી માની લો 500 સ્ટેટમેન્ટ બીજા હોત તો એકય સ્ટેટમેન્ટ એક્ઝિક્યુટ ના થાત. અહીંથી તમારો આ જે મેં અત્યારે સિલેક્ટ કર્યું ત્યાંથી તમારો પ્રોગ્રામ એબનોર્મલી ટર્મિનેટ થઈ ગયો. ઇવન ધો કમ્પાઇલ તો સક્સેસફુલી થયો તો લોજિકલ એરર છે. સી, હવે જ્યારે આ સ્ટેટમેન્ટ અત્યારે સિલેક્ટ થયેલું એક્ઝિક્યુટ થયું ત્યારે મેં કહ્યું એરર. કઈ ટાઈપની એરર એક્સેપ્શન જનરેટ થયું? તો જો એક્સેપ્શન ઇન થ્રેડ મેઇન java.lang આવું એક્સેપ્શન જનરેટ થયું. એરે ઇન્ડેક્સ આઉટ ઓફ બાઉન્ડ એક્સેપ્શન. આ એરર મેસેજ એવું કહે છે કે તમે એરેના એવા એલિમેન્ટને ફેચ કરો છો જે બનેલો જ નથી.
એરે ઇન્ડેક્સ આઉટ ઓફ બાઉન્ડ એક્સેપ્શન જનરેટ થયું. એટલે ત્યાં અને જો તમે જોઈ શકશો એક્ઝિટ કોડ 1 આવ્યો, એનો મતલબ આ પ્રોગ્રામ સક્સેસફુલી એક્ઝિક્યુટ થયો નહીં, અહીંથી ટર્મિનેટ થઈ ગયો. રિમેનિંગ જેટલા પણ સ્ટેટમેન્ટ હતા એ એકય એક્ઝિક્યુટ થયા નહીં. આપણા કેસમાં તો એક જ હતું એટલે એ ના થયું. આજે મેં સિલેક્ટ કર્યું એ સ્ટેટમેન્ટનું અહીંયા આઉટપુટ નથી આવ્યું કારણ કે આપણો પ્રોગ્રામ એબનોર્મલી ટર્મિનેટ થઈ ગયો. The program shown in figure 10.3 will compile as there are no syntax errors. In the program, we have created an array city list that contains name of 4 different cities. In line number 14, we are trying to display the content of element of city list array that does not exist. This case here is an exception condition. The exception will be generated during runtime. The output of the execution of the program is shown in figure 10.4. Avi error આવી ગઈ, right? From the output shown in figure 10.4, we can notice that the program execution terminated abruptly from line number 14. The output contains a phrase array index out of bound exception that indicate that the type of exception occurred while executing the program. Let us see few other cases that generate exception. For each type of exception, there are corresponding exception class in Java. તો બે પેકેજ છે એના માટે એક્ઝામમાં પૂછાય છે java.lang and java.io પેકેજ. આ બે પેકેજ શું કરે છે? તો that package contain a hierarchy of classes dealing with the various exception. હવે જે સિલેબસમાં આપણા એક્સેપ્શન છે, પહેલો એક્સેપ્શન ક્લાસ છે એરે ઇન્ડેક્સ આઉટ ઓફ બાઉન્ડ એક્સેપ્શન. આ એક્સેપ્શન ક્યારે જનરેટ થાય? તો an attempt to access the array element with an index value that is outside the range of array. તમે array નો એવો એલિમેન્ટ ફેચ કરો જે હોય જ નહીં ત્યારે એક્સેપ્શન જનરેટ થાય. અહીં એક્ઝામ્પલ પણ આપ્યું છે. Here they have declared one array, integer array બનાવ્યો છે, એ નામનો array છે, એની સાઇઝ 4 છે, એનો મતલબ એક ઇન્ટીજર 4 બાઇટ ઓક્યુપાય કરે તો 16 બાઇટની એક જગ્યા રોકાશે, રાઈટ? અને દરેક એલિમેન્ટ 0 વેલ્યુથી ઇનિશિયલાઇઝ થઈ જશે. એટલે પહેલી 0 વેલ્યુ એક્સેસ કરવી હોય તો a સ્ક્વેર બ્રેકેટ 0, બીજી a સ્ક્વેર બ્રેકેટ 1, ત્રીજી a સ્ક્વેર બ્રેકેટ 2, ચોથી a સ્ક્વેર બ્રેકેટ 3. હવે તમે નેક્સ્ટ સ્ટેટમેન્ટમાં શું કરો છો? a સ્ક્વેર બ્રેકેટ 13 એટલે 14મું ખાનું થયું કારણ કે ઇન્ડેક્સ નંબર 0 થી સ્ટાર્ટ થાય. તો 14 નો એલિમેન્ટ છે ને એમાં તમે 99 અસાઇન કરવા જાઓ. ધીસ statement indicate that 99 value is assigned to 14મા ખાનામાં એ વેલ્યુ મૂકવા જાઓ જે છે જ નહીં. તો એ ટાઈમે તમારા એક્સેપ્શન જનરેટ થાય એરે ઇન્ડેક્સ આઉટ ઓફ બાઉન્ડ. બીજું આપણા સિલેબસમાં જેના પ્રોગ્રામ શીખવાના છે એરિથમેટિક એક્સેપ્શન. એ એક્સેપ્શન ક્યારે જનરેટ થાય? તો an attempt to divide any number by 0. તમે કોઈ પણ નંબરને 0 વડે ડિવાઇડ કરવા ટ્રાય કરશો ત્યારે arithmetic exception જનરેટ થશે. They have given one example int a એટલે a નામનો એક સ્કેલર વેરિયેબલ બનાવ્યો equal to 50 divided by 0. એનો મતલબ arithmetic exception જનરેટ થયું. કોઈ પણ નંબરને જ્યારે 0 વડે ડિવાઇડ કરો ત્યારે. ઓકે, ત્રીજું એક્સેપ્શન છે file not found exception. આ એક્સેપ્શન ક્યારે જનરેટ થાય? તો an attempt to access a non existing file. તમે કોઈ એવી ફાઇલને કોલ કરો છો, એવી ફાઇલનો યુઝ કરવા જઈ રહ્યા છો જે અસ્તિત્વમાં જ નથી, તો એ ટાઈમે કમ્પ્યુટર ફાઇલ નોટ ફાઉન્ડ એક્સેપ્શન જનરેટ કરશે. ત્યાર પછી ચોથું એક એક્સેપ્શન છે નલ પોઇન્ટર એક્સેપ્શન. આ એક્સેપ્શન ક્યારે જનરેટ થાય? તો an attempt to use null in a case where an object is required. જ્યારે ઓબ્જેક્ટને કોઈ વેલ્યુ રિક્વાયર હોય એ ટાઈમે એને નલ મળે ત્યારે એક્સેપ્શન જનરેટ થાય. They have given one example.
they have declared એક સ્ટ્રિંગ નો એક ઓબ્જેક્ટ બનાવ્યો છે એનું નામ છે s is a object of string class એમાં નલ વેલ્યુ છે is equal to null see અને એ ટાઈમે પછી તમે આવું આપો છો system.out.println s is the name of object string object dot length એટલે સ્ટ્રિંગ ના જે s માં જે સ્ટોર છે ને એની લેન્થ બતાય એમાં તો નલ વેલ્યુ છે ક્યાંથી આવવાની તો આ ટાઈમે નલ પોઇન્ટર એક્સેપ્શન જનરેટ થાય ત્યાર પછી બીજું એક એક્સેપ્શન છે નંબર ફોર્મેટ એક્સેપ્શન આ ક્યારે જનરેટ થાય તો એન એટેમ્પ્ટ ટુ કન્વર્ટ સ્ટ્રિંગ ટુ અ નંબર ટાઈપ કોઈ સ્ટ્રિંગ એટલે બંચ ઓફ કેરેક્ટર્સ હોય એનું કન્વર્ઝન તમે નંબર્સ માં કરવા જાઓ ત્યારે નંબર ફોર્મેટ એક્સેપ્શન જનરેટ થાય they have given one example again s નામનું એક ઓબ્જેક્ટ બનાવ્યો છે સ્ટ્રિંગ ક્લાસનો એમાં વેલ્યુ મૂકી છે xyz હવે તમે શું કરો છો તો ઇન્ટીજર ક્લાસની એક મેથડ વાપરો છો parse int એટલે તમે એવું કહેવા માંગો છો s માં જે વસ્તુ છે એનો ઇન્ટીજર પોર્શન હવે xyz નો થોડો ઇન્ટીજર પોર્શન હોય તો તમે xyz ને નંબર માં ફેરવવા જાઓ છો અને એના i માં સ્ટોર કરવા જાઓ છો એટલે નંબર ફોર્મેટ એક્સેપ્શન જનરેટ થશે અને લાસ્ટ વન ઇઝ ધ પ્રિન્ટર IO એક્સેપ્શન ઇનપુટ આઉટપુટ ને લગતી કઈક એરર અકર થાય and input output error has occurred while printing તો printer IO exception generate થાય is it clear students ખ્યાલ આવ્યો બેટા students Yes sir. okay fine now figure 10.5 shows one more program that generate an exception runtime error demo 2 ચલો એ જોઈએ આપણે Again, I am going to compile this program. Before that, I want to clear the output. Again, compile this program. Exit code 0 that indicates our program is compiled successfully without error. Syntax wise, koi error nathi apna program ma. Now I am going to execute that object code. Then runtime error આવી ગઈ જોઈએ કેમ આવી so here as only one class available in our program the file name should be a class name that is runtime error demo2.java right public static void main here we have declared three variable having same data type that is integer પહેલો વેરિયેબલ ડિક્લેર કર્યો છે a એમાં વેલ્યુ મૂકી છે 15 બીજો વેરિયેબલ ડિક્લેર કર્યો એ પણ ઇન્ટીજર ડેટા ટાઈપનો છે એમાં વેલ્યુ અસાઇન કરી 0 ત્રીજો એક વેરિયેબલ ans નામનો ખાલી ડિક્લેર કર્યો છે એમાં અત્યારે કોઈ વેલ્યુ અસાઇન નથી કરી તો અહીં સુધી તો પ્રોગ્રામમાં કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી ત્રણ વેરિયેબલ ડિક્લેર થયા નાઉ system.out.println શું પ્રિન્ટ કરાવવા જઈ રહ્યા છે સ્ટેટમેન્ટ ટુ બી એક્ઝિક્યુટેડ બિફોર પરફોર્મિંગ ડિવિઝન ઓપરેશન તો અહીં સુધી એરર નથી તો આ સ્ટેટમેન્ટ પ્રિન્ટ થયું હશે જુઓ થયું છે statement to be executed before performing division operation okay now એક સ્ટેટમેન્ટ છે answer equal to a divided by b what is the value of a that is 15 divided by b that is 0 એટલે 15 divided by 0 તો કોઈ પણ નંબરને તમે 0 વડે ડિવાઇડ કરો એટલે arithmetic exception જનરેટ થયું તો આ લાઈનથી તમારું એરર આવી તમારા પ્રોગ્રામમાં એક્સેપ્શન જનરેટ થયું તો કમ્પ્યુટર શું કરશે આની નીચે જેટલા પણ સ્ટેટમેન્ટ આયા હોય એ હવે એક્ઝિક્યુટ નહીં થાય અહીંથી કમ્પ્યુટર એક એરર ઓબ્જેક્ટ થ્રો કરી દેશે અને તમારો પ્રોગ્રામ એબનોર્મલી ટર્મિનેટ થઈ ગયો જો કયું એક્સેપ્શન જનરેટ થયું આ જે મેં સિલેક્ટ કર્યું એનાથી તો એક્સેપ્શન ઇન થ્રેડ મેઇન java.lang arithmetic exception divided by 0 જનરેટ થયું તમે જોઈ શકો છો અહીં એક્ઝિટ કોડ 1 that means આપણો પ્રોગ્રામ સક્સેસફુલી એક્ઝિક્યુટ થયો નથી આ સ્ટેટમેન્ટ રહી ગયું જો એક્ઝિક્યુટ થયા વગરનું બીકોઝ અહીંથી એક્સેપ્શન જનરેટ થઈ ગયું રાઈટ in the program shown in figure 10.5 we try to divide an integer number by 0 a number when divided by 0 leads to infinity as a result
Here the program will be compiled successfully but will generate unexpected output due to arithmetic exception. તો આવી error આવી ગઈ આપણે જોઈ. As we are trying to perform division by 0, JVM. What is full form of JVM? એક્ઝામ માં પૂછીશ હું. કોને આવડશે? JVM નું આખું નામ? Students, what is full form of JVM? Parth, Bhumi, Vraj. What is full form of JVM? Java Virtual Machine. શું કહેવાય? Java Virtual Machine. It is a full form of JVM. Maybe ask in exam. Now JVM will terminate the program immediately when it encounters the statement that perform division operation. હવે પાર્ટ જોઈએ એક્સેપ્શન હેન્ડલિંગ, કે આવી કોઈ એરર સપોઝ ઓકર થાય તો જે પ્રોગ્રામ આપણો એબનોર્મલી ટર્મિનેટ થઈ જાય એ ના થઈ જવો જોઈએ અને આપણો પ્રોગ્રામ આગળ વધવો જોઈએ. એવી કોઈ મિકેનિઝમ કરી જવામાં તો હા, ઇવન તો તમારા પ્રોગ્રામમાં આવું એક્સેપ્શન જનરેટ થાય તો પણ તમારો પ્રોગ્રામ પ્રોપર આગળ એક્ઝિક્યુશન ચાલુ રહે. એ જે મિકેનિઝમ છે એને કહેવાય એક્સેપ્શન હેન્ડલિંગ. સી, an exception is an error condition. Exception handling is an object oriented technique for managing errors. While performing exception handling, we try to ensure that the program does not terminate abruptly, nor does it generate unexpected output. In this section, we will learn how to handle the exceptions. Java use 3 keywords: try, catch and finally. આ ત્રણ કીવર્ડ નું આખું ચેપ્ટર છે. ટ્રાય, કેચ અને ફાઇનલી. ટ્રાય એટલે એવા ટ્રાય વિભાગ એટલે એવો વિભાગ જેની અંદર એક્સેપ્શન જનરેટ થાય એવા સ્ટેટમેન્ટ રાઈટ કરવાના. માની લો ટ્રાય વિભાગમાં લખેલા સ્ટેટમેન્ટમાંથી એક્સેપ્શન જનરેટ થયું તો એને એક્સેપ્શન જનરેટ થયું એટલે એરર ઉદ્ભવી, એરર વાળો ઓબ્જેક્ટ થ્રો કર્યો તો એનું સોલ્યુશન લાવવાનું કોણે? તો કેચ વિભાગે. અને એનું સોલ્યુશન લાઈન પ્રોગ્રામ પછી એબનોર્મલી ટર્મિનેટ નહીં કરવાનો, બાકીના સ્ટેટમેન્ટ આગળ એક્ઝિક્યુશન ચાલુ રહે. એ જવાબદારી કેચ વિભાગની. અને ત્રીજો છે ફાઇનલી વિભાગ. એ વિભાગ એવો છે, ટ્રાય વિભાગમાં લખેલા સ્ટેટમેન્ટથી એક્સેપ્શન જનરેટ થાય કે ના થાય, પણ ફાઇનલી વિભાગમાં લખેલા સ્ટેટમેન્ટ એક્ઝિક્યુટ થાય અને થાય જ. તો આ ત્રણ કીવર્ડ પર આખું આ ચેપ્ટર છે. So Java uses keyword like try, catch and finally to write an exception handler. The keyword try, catch and finally are used in the presence of exception. These keywords represent block of statement. પહેલો જોઈએ try વિભાગ. A try block contains the code that may gives rise to one or more exceptions. એટલે ટ્રાય વિભાગમાં એવા સ્ટેટમેન્ટ જે એક્સેપ્શન જનરેટ કરતા હોય. કેચ વિભાગમાં શું હોય? તો a catch block contains the code that is intended to handle exception of a particular type that were created in the associated try block. And third one is the finally block. A finally block is always executed before the program ends, regardless of whether any exception are generated in the try block or not. એનો મતલબ ફાઇનલી બ્લોકમાં જે સ્ટેટમેન્ટ લખ્યા હોય એ તો એક્ઝિક્યુટ થાય ને થાય
તમારા પ્રોગ્રામમાં ટ્રાય વિભાગમાં લખેલા સ્ટેટમેન્ટનું એક્સેપ્શન જનરેટ થયું હોય કે ના થાય, એરર આવે કે ના આવે, ફાઇનલી વિભાગ તો ઓલવેઝ એક્ઝિક્યુટેડ. Now let us understand this block one after another in the detail. First one is the try block. એની syntax ઘણીવાર એક્ઝામમાં પૂછાય. તો try curly bracket over in between try વિભાગની અંદર જાવાના સ્ટેટમેન્ટ્સ લખવાના હોય. See, the try statement contain a block of statement within the braces. This is the code that we want to monitor for exception. If a problem occurs during its execution, an exception is thrown. Exception object throw થાય, error object. Each type of problem corresponding to an object in a Java. આપણે દરેકના ક્લાસ જોયા. Array index out of bound exception થાય, printer file not found exception આવે, arithmetic exception આવે. A try block may give rise to one or more exception. Let us see the code that is placed within a try block. It creates a single exception which we have already seen earlier. The code shown in figure 10.7 when executed will terminate the program as there is a no exception handler. The part of program that may lead to runtime error must be written within a try block. હવે આપણે try block નો ડેમો જોઈએ. ચલો try block demo. I'm going to close this program. I'm going to clear output. Open. Which program we want to see? Try block demo. Where is try block demo? Yes, this one. Open. હમણાં જોયો ને એવો જ કંઈક પ્રોગ્રામ છે, પણ અહીં તમે જોઈ શકો છો આપણા પ્રોગ્રામમાં ટ્રાય વિભાગ લખ્યો છે. આવા સ્ટેટમેન્ટ હમણાં આપણે જોઈ ગયું એક પ્રોગ્રામ આપણે આવા, રાઈટ? પણ આ જ વસ્તુ મેં ટ્રાય વિભાગમાં લખ્યું છે. હવે એક રૂલ છે. કેવો રૂલ છે? તો ટ્રાય વિભાગ લખો ને તો એને કોરોસ્પોન્ડન્ટ કેચ અથવા ફાઇનલી આ બેમાંથી એક વિભાગ હોવો જોઈએ અને હોવું જોઈએ. અત્યારે હું ટૂલ્સની અંદર પ્રોગ્રામને કમ્પાઇલ કરું છું તો કમ્પાઇલેશન એરર આવી જશે. જો એરર આવી ગઈ. શું કહે છે? જો ટ્રાય વિધાઉટ કેચ ઓર ફાઇનલી. એનો મતલબ શું થયો? જો તમે ટ્રાય વિભાગ લખો ને તો એને કોરોસ્પોન્ડન્સ કેચ વિભાગ અથવા તો ફાઇનલી વિભાગ, આ બે હોય તો વેલ એન્ડ ગુડ, પણ આ બેમાંથી એક તો હોવો જ જોઈએ. આપણા કેસમાં તો ટ્રાય એકલો જ લખ્યો છે, એટલે આ પ્રોગ્રામ કમ્પાઇલેશનની ટાઈમે જ એરર આપી દે છે. કમ્પાઇલના ટાઈમે જ કમ્પ્યુટરે એરર આપી દીધી. આર યુ ગેટિંગ માય પોઈન્ટ્સ સ્ટુડન્ટ્સ? ખ્યાલ આવે છે બેટા? યસ સર. જો આ ટ્રાય વિભાગ ના લખ્યો હોત ને તો આપણા પ્રોગ્રામનું આટલું તો આઉટપુટ આવત. કેટલું? તો આવો એક જેમ અમદાવાદ, બરોડા, રાજકોટ, સુરત વાળો એરે પણ બનત. પછી આ બી પ્રિન્ટ થાત, સ્ટેટમેન્ટ ટુ બી એક્ઝિક્યુટેડ બિફોર ટ્રાય, એ બી પ્રિન્ટ થાત. આ પણ પ્રિન્ટ થાત. હજી એરર નથી આવી. સ્ટેટમેન્ટ વિધિન ટ્રાય બ્લોક, આ પણ પ્રિન્ટ થાત. હવે આ સ્ટેટમેન્ટ થી એરર આવત. જો સિટી લિસ્ટ નો છઠ્ઠું ખાનાવાળી વેલ્યુ આપણે ફેચ કરવા જઈએ છીએ. આપણે તો 4 જ વેલ્યુ છે, એટલે અહીંથી એરર આવત. એટલે કમ્પ્યુટર શું કરત? અને એક્ઝિક્યુટ ના કરત. અત્યારે મેં સિલેક્ટ કર્યું એ સ્ટેટમેન્ટને એક્ઝિક્યુટ ના કરત અને આ સ્ટેટમેન્ટને પણ એક્ઝિક્યુટ ના કરત, કારણ કે અહીંથી એરર આવી ગઈ. અત્યારે તો એટલું ના થવા દીધું. કેમ? કારણ કે આ વસ્તુ મેં ટ્રાય વિભાગમાં લખ્યું છે. હવે રૂલ એવો કહે છે જો ટ્રાય વિભાગ લખો તમે તમારા પ્રોગ્રામમાં તો કાં તો કેચ કાં તો ફાઇનલી, આ બે લખો તો વેલ એન્ડ ગુડ, પણ બેમાંથી એક તો હોવો જ જોઈએ તમારા પ્રોગ્રામમાં. આપણા કેસમાં એ બેમાંથી એક કઈ નથી ને, એટલે કમ્પ્યુટર કશું જ નથી કરતું. એ જોઈ લે છે કે ટ્રાય લખ્યો છે પણ રિસ્પેક્ટિવ કેચ કે ફાઇનલી વિભાગ નથી, એટલે અહીંયા એને કમ્પાઇલેશન ટાઈમે જ એરર આપી દીધી. એટલે આપણી ક્લાસ ફાઇલ બની જ નહીં, આપણો ઓબ્જેક્ટ કોડ બન્યો જ નહીં, બાઇટ કોડ બન્યો જ નહીં.
right? Okay. On compiling the program shown in figure 10.7, it results in a compilation error as there has to be either a catch block or a finally block following the try block. The compilation error is shown if in figure 10.8. આવી error આવી ગઈ, right? હવે જોઈએ બીજો catch block. એ શું કરે? The catch block. The catch block must immediately follow the try block. It contains the code that is to be executed to handle an exception. The catch block is an exception handler. એક્ઝામ માં પૂછાય આ ત્રણમાંથી કયું exception handler કહેવાય? તો catch block. For a single try block, there can be one or more catch block. એક કરતા વધારે catch block હોઈ શકે એક જ try block ના. જો અહીંયા એક try block છે, નીચે catch block છે. માની લો આ try block માં array index out of bound exception generate થયું. તો એને catch કરવા માટે array index out of bound exception હોવું જોઈએ. માની લો અહીં arithmetic exception generate થયું try માં. તો અહીં catch કરવા માટે arithmetic exception હોવું જોઈએ. Okay. A catch block consists of the keyword catch followed by a single parameter. The code to handle exception has to be written between parentheses. The parameters identify the type of exception that the block is to deal with. Java support various type of exceptions. In the later part of this topic, we will see how different type of exception can be handled by using multiple catch block. એક ગ્રાફિકલી અહીં બતાવ્યું છે try block. તો એમાં generally શું હોય? Statement that may cause exception of different type. Suppose અહીં exception generate થયું તો મેં હમણાં તમને કહ્યું એક error generate થાય, એક error object throw થાય. એ જે error object throw થયો જે પણ exception type નો એ આ catch block શું કરે? એને catch કરી લે એ error object ને અને બાકીના rest of the statement ને normal execute થવા દે. See, catch block શું કરે? Statement that handles the exception. એને exception handler કહેવાય. Let us see the example program that uses appropriate exception handler. For the sake of understanding, we will handle array index out of bound exception by just catching the object within a catch block. चलो try catch demo एक समझिए આપણે program. જાવા માં સૌથી easy કોઈ ચેપ્ટર હોય ને બેટા તો આવું જ છે exception handling. એટલે આમાં એક બી માર્ક્સ તમારો જવો ના જોઈએ એક્ઝામ માં. જો હું આને કમ્પાઇલ કરું છું, tools compile successfully થશે તો exit code 0 આવી જશે. ત્યાર પછી tools મેનુ માં જાઉં છું અને go આપું છું તો મારો પ્રોગ્રામ સક્સેસફુલી એક્ઝિક્યુટ થયો. જો એક્ઝિટ કોડ 0 આવ્યો એનો મતલબ મારો પ્રોગ્રામ સક્સેસફુલી એક્ઝિક્યુટ થયો. ઇવન ધો આ પ્રોગ્રામમાં એક્સેપ્શન હતું તો પણ મારો પ્રોગ્રામ એબનોર્મલી ટર્મિનેટ ના થયો. સમજીએ કેમ ના થયો? તો one by one, as there is only one class, our file name should be a class name that is trycatchdemo.java, public static void main. અહીંયા મેં એનું એ જ વસ્તુ છે સિટીલિસ્ટ નામનો એક એરે ટાઈપનો સ્ટ્રિંગ ટાઈપનો એરે બનાવ્યો જેમાં 4 વેલ્યુ છે અમદાવાદ, બરોડા, રાજકોટ, સુરત. સેમ આ જ રીતના પહેલી વેલ્યુ સિટી લોસ 0, બીજી સિટી લિસ્ટ 1, ત્રીજી સિટી લિસ્ટ 2 અને ચોથી વેલ્યુ એક્સેસ કરવી હશે તો સિટી લિસ્ટ 3, રાઈટ? આટલી જ વેલ્યુ છે 0 થી 3. નાઉ system.out.println statement to be executed before try block. તો અહીં તમે જોઈ શકો છો એ વેલ્યુ પ્રિન્ટ થતી જાય. જો statement to be executed before try block અહીં આપણને આઉટપુટ આવ્યું, કોઈ ઇશ્યુ નથી. ત્યાર પછી આપણે અહીં ટ્રાય વિભાગ સ્ટાર્ટ કર્યો. જો અહીંથી સ્ટાર્ટ કરીને અહીં સુધી એનો મતલબ we have written 3 statement, 3 સ્ટેટમેન્ટ લખ્યા. ઓકે,
આ સ્ટેટમેન્ટ હવે એક્ઝિક્યુટ થયું. જો સિસ્ટમ ડોટ આઉટ ડોટ પ્રિન્ટલન સ્ટેટમેન્ટ વિધિન ટ્રાય બ્લોક એ પણ પ્રિન્ટ થયું. જો સ્ટેટમેન્ટ વિધિન ટ્રાય બ્લોક કોઈ ઇસ્યુ નથી. હવે અહીંથી એક્સેપ્શન જનરેટ થયું. જો સિસ્ટમ ડોટ આઉટ ડોટ પ્રિન્ટલન સિટી લિસ્ટ 5 સિટી લિસ્ટ 5 એટલે આ ખાનું થયું. આ ખાનાની વેલ્યુ આપણે ડિસ્પ્લે કરાવી જે હયાત જ નથી. તો હવે એક્સેપ્શન જનરેટ થયું, એરર જનરેટ થઈ. તો મેં કહ્યું એરર જનરેટ થાય શું થશે? એરર ઓબ્જેક્ટ થ્રો કર્યો. એનો મતલબ આનાથી નીચેનું ટ્રાય વિભાગ ના પતે ત્યાં સુધી આ સ્ટેટમેન્ટ એક્ઝિક્યુટ ના થાય. આ સ્ટેટમેન્ટ એક્ઝિક્યુટ થયા વગરનું રહી ગયું. અહીંથી તમારી જેવી એરર આવી એટલે અહીંથી એરર વાળો ઓબ્જેક્ટ થ્રો થયો. આપણને ખબર છે કયો એરર ઓબ્જેક્ટ થ્રો થયો? તો કયું એક્સેપ્શન જનરેટ થયું છે? એરે ઇન્ડેક્સ આઉટ ઓફ બાઉન્ડ એક્સેપ્શન. એટલે અહીંથી સીધું જ કમ્પ્યુટર કેચ વિભાગને ખોરે છે. હા તો અવેલેબલ છે. કયો? એ જ એરર છે. હા એ જ છે. જો એરે ઇન્ડેક્સ આઉટ ઓફ બાઉન્ડ એક્સેપ્શન. અને અહીં જે એરર મેસેજ જે એરર ઓબ્જેક્ટ થ્રો થયો છે તો અહીંયા આપણે આ એક ક્લાસનું નામ છે એરે ઇન્ડેક્સ આઉટ ઓફ બાઉન્ડ એક્સેપ્શન. એનો એક ઓબ્જેક્ટ રેડી છે ઈઓ. આ તમે ગમે તે નામ રાખી શકો ઈઓબીજે. તો જે પેલો એરર ઓબ્જેક્ટ થ્રો થયો એ આણે કેચ કરી લીધો ઈઓબીજે. ફરી સિસ્ટમ ડોટ આઉટ ડોટ પ્રિન્ટલન વિધિન કેચ બ્લોક. તો જો અહીં પ્રિન્ટ થયું વિધિન કેચ બ્લોક, રાઈટ. પછી સિસ્ટમ ડોટ આઉટ ડોટ પ્રિન્ટલન કોટ એક્સેપ્શન ઓબ્જેક્ટ ઓફ ટાઈપ. તો એવું ને એવું પ્રિન્ટ થયું કોટ એક્સેપ્શન ઓબ્જેક્ટ ઓફ ટાઈપ. પછી આ કોન્કેટિનેટ ઓપરેટર આ શું પ્રિન્ટ કર? ઈઓબીજે. ઈઓબીજે માં શું આવેલું છે? તો અહીંથી જે એરર જનરેટ થઈ છે ને ઓબ્જેક્ટની એરર મેસેજ અહીં આવેલો છે. તો એ જો એ પ્રિન્ટ થયો એરે ઇન્ડેક્સ આઉટ ઓફ બાઉન્ડ વાળો. જો java.lang array index out of bound exception એ પ્રિન્ટ થયું, રાઈટ. આફ્ટર પ્રિન્ટિંગ ધેટ અહીં કેચ વિભાગ બી પતી ગયો. અહીં આપણું નોર્મલ પ્રોગ્રામનું એક્ઝિક્યુશન ચાલુ રહ્યું. જો સ્ટેટમેન્ટ ટુ બી એક્ઝિક્યુટેડ આફ્ટર ટ્રાય કેચ એ બી પ્રિન્ટ થયું. જો સિસ્ટમ ટુ બી એક્ઝિક્યુટેડ આફ્ટર ટ્રાય કેચ. તો અહીંથી હજી બીજા એક જ સ્ટેટમેન્ટ અહીં નીચે હોત તો બી આપણું પ્રોગ્રામનું એક્ઝિક્યુશન ચાલુ જ રહે. આપણો પ્રોગ્રામ સક્સેસફુલી એક્ઝિક્યુટ થયો. હા આપણા સ્ટેટમેન્ટ એક્ઝિક્યુટ થયા વગરના રહી જાય પણ કયા? ટ્રાય વિભાગમાં. ટ્રાય વિભાગમાં તમે અહીંથી એરર આવી તો એની નીચે જે એક જ સ્ટેટમેન્ટ છે આપણા કેસમાં. આની નીચે માની લો 25 સ્ટેટમેન્ટ હોત. આ બ્લોક પૂરો ના થાય ને ત્યાં સુધી જ્યાંથી એરર આવી ત્યાંથી ચાલુ કરીને આ બ્લોક પૂરો ના થાય ઇન બિટવીન જેટલા સ્ટેટમેન્ટ હોય એ જ એક્ઝિક્યુટ ના થાય. બાકીના કેચ ને એની નીચેના જેટલા બી સ્ટેટમેન્ટ હોય એ એક્ઝિક્યુટ થાય. તો રૂલ શું? તો જો તમે ટ્રાય વિભાગ લખો તો રિસ્પેક્ટિવ કેચ અથવા કેચ વિભાગ વધારે સારો અથવા ફાઇનલી વિભાગ બી લખી શકો પણ કેચ અથવા ફાઇનલી બેમાંથી એક તો લખવો પડે. જો ટ્રાય લખો અને કેચ કે ફાઇનલી ના લખ્યો તો કમ્પાઇલેશન ટાઈમ એરર આવી જશે. ઓબ્જેક્ટ કોડ જ નહીં બને. પણ ટ્રાય લખ્યો છે અને કેચ અથવા ફાઇનલી બેમાંથી એક લખ્યો છે તો કમ્પાઇલેશન એરર નહીં આવે. બીજું આ પ્રોગ્રામમાં એક્સેપ્શન જનરેટ થયું તો બી આપણો પ્રોગ્રામ એબનોર્મલી ટર્મિનેટ ના થયો. માન સન્માન પૂર્વક એ પ્રોગ્રામ આગળ ગયો. ઇઝ ઇટ ક્લિયર સ્ટુડન્ટ્સ? બેટા ખ્યાલ આવ્યો? Yes, sir. ઓકે તો આપણે અહીં સુધી રાખું છું લેક્ચર, રાઈટ. આપણે મીટિંગ એન્ડ કરું છું. હેવ અ ગુડ ડે.